వస్తే నువ్వు మా దగ్గర రాలేదు, మేము నీ దగ్గర రాలేదు, మాకేమైనా సహాయం చేయాలని మేము అడగలేదు, నీవు ఇచ్చిన మాట తప్పుతుంది కదా అని కూడా మేము అడగలేదు. మా అపార్ట్మెంట్ల దగ్గర నువ్వు రాక అని చెప్తున్నాము. కేసీఆర్ గారు 10 సంవత్సరాల నుంచి రాజ్యవేలు ఒక్కనాడు మమ్మల్ని కష్టపెట్టలేదు. మాకు తాగడానికి నీళ్లు లేవంటే ఇమ్మీడియట్ గా నీళ్లు పెట్టించిండు. ఆయన నువ్వో మాట్లాడతావు, నువ్వు ఇటువంటి ధర్మం మంచిది కాదయా, ఇది రాజధర్మం కాదు, రౌడీ ధర్మం అనే చెప్తున్నా నేనైతే. నువ్వు మా జోన్లోకి రావద్దు, మాకు మూసినది దగ్గర ఉంది అని చెప్తున్నావంట. మూసినది మాకు దగ్గర ఉంటే నీతో వచ్చి ఫిర్యాదు చేయలేదు మీరు, అయ్యా మాకు ఉపకారం చేయాలి. అపకారం అయితే చెయ్యకయా, ఉపకారం చేయకుండా పోతుంది కానీ అపకారం చెయ్యకు. మా దగ్గర నువ్వు రాకు. సంపదగిన ఎట్టు శత్రువు తన చేత చిక్కమేని కీడు చేయరాదు, పొసగమేలు చేసి పొమ్మనుతో చాలు అంటారు. అటువంటి శత్రుత్వం కూడా నీకు మాకు ఏం లేదు. మా బిల్డింగ్లలో ఎవరిని దగ్గర రాలేదు, అందుకొరకు మా దగ్గర నువ్వు రాకు అని కోరుకుంటున్నాయా? నేను ఏం చెప్పాలో నాకు తెలియదు. Good morning to you all. Just one thing I want to say to you all. We want justice. We want justice. We want justice. Down, down. Congress. Down, down, Congress. Down, down, Congress. Down, down, Gudaism. Down, down, Gudaism. Down, down, Gudaism. Good morning to you all. I am Lieutenant Colonel, retired from Indian Army, with 25 years of service and with 3 years of my training. Even my husband is a retired major. Here we have come together because only one thing, unity is strength. He cannot do anything if we all join together. He cannot do a single hair from my head. So please, it's a humble request from my side. Please join together, be unity, unity is strength. Please, I request you all, we have to remove his chair. Next time and in his life, he shouldn't come to this power. Because this type of people will not give peace in the family, will not have peace. He is going to destroy the city and even this state. Please, it's a request from my side. And I'll say to you, since I am from army background, here we have people from Kashmir to Kanyakumari, and we is a mini India. We are the children of India, our motherland. Nobody has the right to remove us from our home. Please, I request you all to be together. And we have struggled throughout our life for our country. We were in the field. We have fought for the Kargil. During the Kargil war, we are in the front line. We have struggled our life. Without our family life, we have struggled. Now is the time for us to join together. Whoever may be, it can be a civilian, it can be from the defense, it can be from the state government or from the central government or from any of the, even from the IT section. You don't think the caste, religion, creed, anything. We are one. We should be one and fight for our right. It is a fundamental right. We have to be strong enough to face every difficulty. Without him, we should know these people are strong. He should run away. Seeing us, he should run away. He shouldn't come back. Maybe he's a gunda, whatever it is. He should look at us, stand off us, and he should run away. This is the only humble request from my side. And only one thing, before apartment I'm saying, 2004, the approval was given. 2004, whatever was the buffer zone, we will follow to it. Not that every year he will change the buffer zone, and we are not fools to listen to it. It's only a humble request. Thank you. వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలు కేటీ రామారావు గారికి, అలాగే శ్రద్ధా ఇంద్రారెడ్డి మేడంకి, కార్తిక్ రెడ్డి, మిగతా పెద్దలందరికీ, మా బాల వినడానికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం.
బహుశా ఇప్పటి వరకు మేము ఎక్కడ ఏం మాట్లాడలేదు, బట్ ఇప్పుడు మాట్లాడాల్సిన అవసరం వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా మౌనంగా ఉండటంలో మీనింగ్ లేదు. మేము 2014లో పర్మిషన్ తీసుకొని ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉంది. బెటర్మెంట్ ఛార్జెస్ కిందనే ఇప్పుడు ఏదైతే ఎల్ఆర్ఎస్ అంటారో 11,16,680 రూపాయలు కట్టి, అది చిన్న అమౌంట్ ఏం కాదు, కట్టి పర్మిషన్ తీసుకొని దానికి బఫర్ అనుకోండి, ఎఫ్టీఎల్ అనుకొని, ఏది లేదని సర్టిఫికెట్ కూడా తీసుకొని ఈ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయడం జరిగింది, ఏ లిటిగేషన్స్ లేకుండా. బట్ ఇప్పుడు వచ్చిన గవర్నమెంట్ ఏంటంటే గాంధీ సరోవర్ పేరు ఒకటి పెట్టేసి మనల్ని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తుంది. గాంధీ సరోవర్ కట్టుకోవాలనుకుంటే ఈ 450 ఇళ్లు కూర్చాల్సిన అవసరం లేదు. మన వెనుక చాలా ప్లేస్ ఉంది, కొన్ని ఎకరాలు ఉంది, అక్కడ చేసుకోవచ్చు. కానీ ప్రభుత్వం ఎప్పుడైనా అక్విజిషన్ ఎలా చేస్తుందంటే ఒక స్కూల్కో, ఒక హాస్పిటల్కో, రోడ్ వైడింగ్కో, ఏదైనా పబ్లిక్ అవసరాలను బట్టి అక్విజిషన్ చేస్తుంది. బట్ మన దౌర్భాగ్యమా ఏంటో అర్థం కావట్లేదు. దీన్ని టూరిజం డెవలప్మెంట్ కోసం తీసుకుంటామని చెప్తారు. టూరిజం డెవలప్ చేయాలనుకుంటే ఇప్పుడు ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు 4th సిటీ అని చెప్తున్నారు. అక్కడ కట్టుకో 200 ఎకరాలు కాకపోతే 600 ఎకరాలు కట్టుకో, మాకు ఇబ్బంది లేదు. ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు కట్టారు అహ్మదాబాద్ దగ్గర 300 కిలోమీటర్ల దూరంలో బ్రహ్మాండంగా కట్టారు. ఆయన ఎవరి ఇల్లు కోల్చకుండానే కట్టుకున్నారు. మనని కూడా వదిలిపెట్టండి. మేము ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్ కాదు, 100% మీ గవర్నమెంటే ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడే పర్మిషన్ ఇచ్చింది మాకు కట్టుకోమని. బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎప్పుడు మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టలేదు. అదే సుధీర్ రెడ్డి గారు మన దగ్గర, నేను 2 సార్లు సుధీర్ రెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన పర్సనల్ గా ఇంటికి వచ్చి మూసీని మొత్తం క్లీన్ చేసేసి మాకు దోమల మెడ నుంచి రక్షించిన ఘనత బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇది. మాకు నీళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పేసి చెప్తే వారం లోపల మా పైప్ లైన్ వేసేసి కనెక్షన్ ఇచ్చిన ఘనత బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇది. నేను సవితా మేడం గారి దగ్గరికి ఒక్కరోజు వెళ్ళాను. ఒక్కరోజు వెళ్తే మన మెయిన్ గేట్ దగ్గర రోడ్డు వేయించిన ఘనత బీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఇది. బట్ ఈ రోజు పరిస్థితి ఎలా అయిపోయిందంటే మేము కన్స్ట్రక్షన్ మా వల్ల కాదు, కానీ ఉన్నది కూలగొట్టి రాజ్యం వెళ్తాం. ఇది పరిస్థితి, కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ పరిస్థితి. మాకు ఈ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి నుంచి విముక్తి కల్పించవలసిందిగా ఈ సభాముఖంగా ఈ వేదిక మీద ఇచ్చిన పెద్దలందరినీ కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నేను ఒక్కటే పాయింట్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. రేవంత్ రెడ్డి, మీరు మా అపార్ట్మెంట్ గలికి వచ్చారు, మీ పతనం స్టార్ట్. మా కేటీఆర్ అన్న వచ్చాడు,